Welcome to Nandal. We study about CBSE plus 2 chemistry unit 10 caloalkanes and caloarenes. Okay, today we learn about preparation of caloalkane. Okay, RX or alkyl halides. Okay, alkyl halide preparation, how to prepare and RX bond. Okay, we study about lesson 10. Okay. ஸோ அது பண்ணாலும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அல்கைல் ஹலைடுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் காமன் நேம் எந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணதற்காக, ஏன்னா அல்கேன்லேருந்து அல்கைன் ஹைட்ரோகார்பன்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆல்கஹால், அப்போ அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம்ஸ் தெரிஞ்சிடணும், நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும். அதுக்காக இந்த சார்ட்டை ஒரு கஞ்சணும் ரீகால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இதனுடைய நேம் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் காமன் நேம் ஒரு 6 மினிமம் இந்த 12 பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, so first nature of carbon halogen bond. So RX carbon X. Okay, the nature of the carbon halogen bond நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Okay, carbon and halogen compounds. Okay, nature of carbon X bond. Halogen atoms are more electronegative than carbon. So carbon halogen bond of alkylic halide is polar. Normal halogen atom, halogen X, fluorine, chlorine, bromine, iodine atoms are more electric than carbon. Okay, so carbon halogen bond alkylic halide is polar. Alkylic halide polar compound. Polar plus minus, carbon plus X minus charge. Okay, there are some more relations, we will discuss of them one by one and நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் bond strength inversely proportional to the bond length. Inversely proportional to bond length. Bond strength inversely proportional to bond length. Bond length inversely bond strength இருக்கும். Okay, then bond length directly proportional to size of halogen. Okay, bond length best bond strength inversely proportional to bond length. Next, bond length directly proportional to atomic size of halogen. As we fluorine to iodine, atomic size increased, bond length carbon X, okay, carbon CX bond increased, atomic size increased, bond length CX increased. Carbon fluorine to carbon iodine, hence bond strength of carbon X bond decrease from carbon fluorine to carbon iodine. Okay, அதனுடைய நம்ம இந்த கான்செப்ட். ஓகே, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன்று வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அட்டாமிக் சைஸ் அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பாண்ட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே இது பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, அது எந்திருக்கு சிஎஃப் வந்துருக்கு சிஐ பாண்ட். பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பாண்ட் போலாரிட்டி. பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஏற்கனவே பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து பாண்ட்லேருந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஆகும், பாண்ட் போலாரிட்டிக்கு எந்திருக்கு டைரக்ட்லி. Next, bond polarity directly proportional to electronegativity difference between carbon atom and X atom. Okay, electronegativity நார்மலாக யாருக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் more electronegativity X. Okay, between carbon and X atom. Electronegativity difference directly proportional to electronegativity of X atom. Okay, electronegativity difference directly proportional to electronegativity of X atom. As we go from fluorine to iodine, electronegative value of the halogen decrease. Okay, halogen value decrease. Hence bond polarity and bond strength of CX bond decrease from CF. Okay, carbon fluorine to carbon iodine. As a consequence of the above 2 points, reactivity order alkyl halide RCl less than RBr RI. Okay, this order. Okay, so we studied
nature of carbon X bond. Okay, some comparison of bond length, bond enthalpy and dipole moments, some different methyl halides. For example, methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide. Bond length: methyl fluoride 139, methyl chloride 178, methyl bromide 193, methyl iodide 214. Carbon X bond enthalpy, bond enthalpy 452, 351, 239, 234 is decreased. Okay, bond length increase, bond enthalpy in decreased. Dipole moment unit 1.847, 1.860, 1.830, 1.630. So a gradual increase and decrease also. Okay, dipole moments. Multiple choice questions. The nature of the RX bond in alkyl halide: non-polar, polar, both A and B, none of these. நமக்கு வந்து இதில் இருந்திருக்க alkyl halide is a polar. As we go from fluorine to iodine, electronegativity value of halogen does increase, decrease, remain same, all these. Fluorine to iodine decrease. As we go from fluorine to iodine, atomic size decrease, remain same, increase, none of these. Fluorine to iodine, atomic number increase, so atomic size also increase. Reactivity order of primary alkyl halides RBR less. A தான் நம்ம இந்த கரெக்ட் ஆன்சர். RCl. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் RCl, RBR, RI. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் RBR எடுத்துருக்கு, நமக்கு இருந்திருக்கு அதில் RCl, RBR, RI. ஓகே, next we study about method and preparations of halogens. ஓகே, ஹாலோஅல்கேன்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஆல்கைல் ஹாலைடை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயினாக நமக்கு தெரிஞ்சு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு 41 மினிமம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய +1 +2ல் அதில் ஒரு 12 காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுலேயும் மேஜராக நமக்கு ஒரு இதுக்கு 3 அதில் கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரம் ஆல்கஹாலில் 1, தென் ஹைட்ரோகார்பன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 1 ஃப்ரம் ஆல்கஹால், தென் ஹைட்ரோகார்பன், தென் நமக்கு அல்கைல் ஹாலைட் 2 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹாலஜன்ஸ். ஓகே, 3 மெத்தட் தான். பட் ஆல்கஹாலில் ஒரு 6-7 ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஹைட்ரோகார்பன், அல்கீன், அல்கைன். ஓகே, ப்ரிப்பரேஷன், நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ நியரஸ்ட் 11 equations we studied. ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 1 ஃப்ரம் ஆல்கஹால்ஸ், ஃப்ரம் hydrocarbon, alkene, alkene, alkyne, then halogen exchange. Okay, first part. Method of preparation of haloalkane from alcohol. Important points. First, reactivity of hydrochloric acid, KCl, KHBr, KHI, KHPr, KCl, KHF. Reactivity of alcohol with KHX, tertiary, secondary, primary and primary alcohol. Okay, tertiary alcohol, secondary alcohol, primary alcohol and less than methanol. Okay, the reactivity order. Okay, reactivity halo acid go நம்ம reactivity அதில் வந்து reactivity நல்லா பண்ணக்கூடியதில் KHI என்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்கே வந்து tertiary, secondary, primary. Okay, KHX. Okay, yes. Method of preparation of haloalkanes from alcohols with KHX. Okay, first வந்து நம்ம எந்திருக்கோம் KHX கூட react பண்ணுறோம். அதாவது KHBr, KHCl, KHI. Okay, KHF. Okay, நார்மலாக KHBr, KCl, KHI. Okay, first alcohol react with KHX in the presence of unhydrous zinc chloride. Unhydrous zinc chloride அப்படின்னு சொல்லும்போது
வித் கைச்செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இதை என்ன சொல்லுவோம்னா லூகாஸ் ரியேஜன் சொல்லுவோம். இது என்ன சொல்லுவோம், லூகாஸ் ரியேஜன். ROH ஒரு ஆளுகால ஒரு கைச்செக்ஸ் எடுத்து அதில் வந்து H2O எந்திருக்க ரிமூவ் பண்ணுறோம். தென் அன்ஹைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைட். ஓகே, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்ஹைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைட் டு கிவ் எந்திருக்கு H2 ரிமூவ் ஆகிட்டா CARX. ஓகே, ஆல்கால் டு அல்கைல் கேலைட். எந்த பிரைமரி, டெர்சரி, செகண்டரி, பிரைமரி. இதில் நார்மலாக ஒன்று தெரியணும், டெர்சரி கூட இம்மிடியட் டர்பிலிட்டி கிடைக்கும். ஓகே, tertiary alcohol to react with hydrochloric KCl to give immediate turbidity. So secondary alcohol with Chychex is a 5 to 10 minutes. Okay, after 5 to 10 minutes turbidity. Primary alcohol with KCl no turbidity என்பதை நம்ம நினைஞ்சிருக்கோம். ஒரு டெஸ்ட் கேட்பாங்க. ஓகே, டெர்சரி பிரைமரி இதில் வந்து இந்த டெர்சரி இம்மிடியட்டாக ரியாக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் KCl அண்டு அன்ஹைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைட் தான் நம்ம லூகாஸ் ரியேஜன் சொல்கிறோம். அது ROHோட லூகாஸ் ரியேஜனை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் இந்த க்ரூ ப்ராசஸ், அதாவது ஆர்சில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் பேர் இருந்திருக்கு க்ரோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்கோம், நேம் சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல்கஹால் வித் NaBr அண்ட் H2SO4. ஓகே, ஆல்கஹால் NaBr with H2SO4. ஸோ OH ரிமூவ் பண்ணி இருந்திருக்கு நம்ம RBr. ஓகே, OH ரிமூவ் பண்ணிட்டு BR வந்து சேருது. ப்ளஸ் அந்த சோடியமும் சல்ஃபேட்டும் சேர்த்து சோடியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட். தென் H2, அந்த OHம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து இருந்திருக்கு H2O. ஓகே, நம்ம ஆல்கஹால் கூட சோடியம் புரோமைடு சல்ஃபரிக் ஆசிட் போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய Na ப்ளஸ் BR மைனஸ் வந்து R ப்ளஸ் விட, ஏன்னா அது வந்து நம்ம இந்த போலார்னு பார்த்தோம் ப்ளஸ்ஸு, அப்போ அது BR மைனஸ், அப்போ RBRனு வந்துட்டு ஒரு காம்பவுண்ட். மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த H2SO4 ஹைட்ரஜனும் ஒரு H2 வெளியே போகுது, அப்போ NaHSO4. ஓகே, ஆல்கஹால் டு இந்த அல்கைல் புரோமைடு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல்கஹால் வித் தயோனைல் குளோரைடு, அதாவது SOCl2 ரியாக்ஷன். ஒரு ஆல்கஹால் வித் SOCl2 தயோனைல் குளோரைடு ரிஃப்ளக்ஸ் வந்து எந்திருக்கு பைரிடின் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எந்திருக்கு ஒரு ஆல்கஹால் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு அல்கைல் கேலைட் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் SO2. ஓகே, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து இருந்திருக்கும் நமக்கு ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, ROH பிரித்தா ROH எப்படி பிரிக்கலாம், SO மிடில் போட்டுட்டு CL பிரிச்சிங்கன்னா எழுந்திருக்கும் ROCl எழுந்திருக்கு. ஓகே, இந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம டார்சன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளாக டார்சன் மெத்தட் பெஸ்ட் மெத்தட் டு ப்ரிப்பேர் இருந்திருக்கு அல்கைல் கேலைட். ஓகே, பிகாஸ் பை இந்த ப்ராடக்ட் இந்த வேப்பர் ஸ்டேட் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு எத்தனால் எடுத்துடும், இது நம்ம தயோனைல் குளோரைடு விட அதே ரிஃப்ளக்ஸ் இருந்திருக்கு பைரிடின் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த கிடைக்கும், அந்த OH ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எந்திருக்கும் CL வந்து கிடைக்கும். சரிதானா, ப்ளஸ் நம்ம வந்து KCl ப்ளஸ் எந்திருக்கு SO2. ஓகே, அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எத்தனால்ல இருந்து என்ன கிடைக்குது, குளோரோ ஈத்தேன் ஆர் எத்தில் குளோரைடு நம்ம எந்திருக்கு பை ப்ராடக்ட் நம்ம எந்திருக்கு கிடைக்குது. சரியா, தென் ஸோ ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் நம்ம தெரியும், டெர்சரி, செகண்டரி அண்ட் இருந்திருக்கு பிரைமரி. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல்கஹால் வித் PCl3 பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட். ஸோ ஆல்கஹால் வித் PCl3 டு கிவ் OH ரிமூவ்ட் RCl. ஓகே, அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது. ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து அந்த PCl3 அந்த ஆக்சிஜனோட சேரும்போது இந்த பாஸ்பரஸ் ஆசிட்டாக மாறுது. எதாக மாறுது, பாஸ்பரஸ் ஆசிட். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எத்தனால் எடுத்திங்கன்னா அதே இது PCl3 விடு போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருந்திருக்கும் எத்தில் குளோரைட் ஆர் குளோரோ ஈத்தேன். ஓகே, IUPAC நேம் குளோரோ ஈத்தேன், காமன் நேம் எத்தில் குளோரைட் ப்ளஸ் phosphorus acid. Okay, from alcohol with reagents such as PCl3, PCl5 and SOCl2. Okay, phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride and thionyl chloride. Okay,
from alcohol with PCl5 phosphorus pentachloride alcohol PCl5 ஓகே ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதில் அந்த OH வந்து பிரிச்சிடலாம். ClCl PCl3 பிரிக்கும்போது RCl KCl ப்ளஸ் POCl3 பாஸ்போரைல் குளோரைட் ஓகே பாஸ்போரைல் குளோரைட். எத்தில் ஆல்கஹால் ஓகே நம்ம வந்து எடுத்துருக்கக்கூடியது ப்ரொபைல் ஆல்கஹால் எடுத்துருக்கோம் ஓகே 1 ப்ரோபனால் 3 கார்பன் எடுத்துருக்கோம். நம்ம எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் 6க்கு பதிலாக எத்தில் மெத்தில் ப்ரொபைல் பியூட்டைல் ஓகே PCl5 கொண்டு ஹீட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அந்த OH எடுத்துகிட்டு நினச்சிக்கோங்க Cl ப்ளஸ் KCl ப்ளஸ் இது இருக்குது POCl3 ப்ளஸ் POCl3 ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு 6th மெத்தடாக ஃப்ரம் ஆல்கஹால் வித் X2 ஓகே புரோமினோ ஆர் அயோடின் எக்ஸ் ரெட் பாஸ்பரஸோட போடுறோம். ஆல்கஹால் ஓகே ரெட் பாஸ்பரஸ் இது கேலஜன் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லும்போது புரோமின் ஆர் அயோடின் மட்டும் இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம OH எடுத்துகிட்டு எனக்கு எக்ஸ் வந்து கிடைக்கும். இப்போ வந்து புரோமின் எடுத்திங்கன்னா புரோமின் கிடைக்கும், அயோடின் எடுத்து அயோடின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மெத்தில் ஆல்கஹால் எடுத்து ரெட் பாஸ்பரஸ் ஓகே புரோமினோட ரெட் பாஸ்பரஸ் கேட்டலிஸ்ட்டை ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தில் புரோமைட் ஓகே எத்தனால் அண்ட் இருந்திருக்கு எத்தில் புரோமை ஈத்தேன் ஆர் எத்தில் இருந்திருக்கு எத்தில் புரோமைட். நெக்ஸ்ட்டு 7th மெத்தடாக நம்ம ரியாக்ஷனும் நம்ம புக்கில் கொடுக்கல பட் இருந்திருக்கு கூட்டி ஈல்ட் ஆஃப் RI ஓகே ஒரு அல்கைல் அயோடைடு வரணும் அப்படின்னா கீட்டிங் ஆஃப் ஆல்கஹால் வித் சோடியம் ஆர் பொட்டாசியம் அயோடைட் ஆல்கஹால் கூட பொட்டாசியம் ஆர் சோடியம் அயோடைட் போட்டின் 95% ஆர்த்தோபாஸ்பரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா KS3PO4 இப்போ KS3PO3 வந்து நமக்கு வந்து PCl3 போடும்போது வெளியே வந்த காம்பவுண்ட் KS3PO4 இருந்திருக்கு ஆர்த்தோபாஸ்பரிக் ஆசிட் ஓகே 95% ஓகே. இது வர வந்து இப்போ நம்ம ஆல்கஹால் வர பார்த்துருக்கோம். அந்த ஆல்கஹால் வர பார்த்ததில் சம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறோம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஆல்கஹால் மட்டும் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஆல்கஹால் டு ஆல்கைல் கேலைடு ஒரு 6 மெத்தட் ரியாக்ஷனையும் 7வது மெத்தட் வந்து மெத்தட் ரியாக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே. which of the following reagent is used to Crowe process அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம வந்து அதில் பார்க்கும்போதே முதல் மெத்தடே அதுதான் கொடுத்தோம் லூகாஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அன்கைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைடும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சேர்ந்த மிக்சர் தான் நம்ம இன்னும் லூகாஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த லூகாஸ் ரியேஜென்ட் என்பது கான்ஸ்டன்ட் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டும் அன்கைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைடு என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே. அப்போ ஆன்சர் வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் HCl ப்ளஸ் அன்கைட்ரஸ் சிங்க் குளோரைடு லூகாஸ் ரியேஜென்ட். The gases product liberated in Darson methods are KCl, KH3, SO2, A and C. ஓகே லிபரேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. நம்ம தயோனில் குளோரைடோட ஆல்கஹாலை தயோனில் குளோரைடு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடியதான் நம்ம வச்சுருக்கோம் டார்சன் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம். அப்போ லிபரேட் ஆகக்கூடிய கேஸ் வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஓகே ப்ளஸ் KCl ஓகே SOCl டு KCl 2 கேஸ் கேட்டிருக்கு ஓகே. நம்ம வந்து எழுந்திருக்கு அந்த கேஸ் ஸ்டேட்டில் எழுந்திருக்கு ஏயும் சியும். த பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் அல்கைல் குளோரைடு இஸ் ஓகே மெத்தடில் வந்து நம்ம அல்கைல் குளோரைடு எந்த மெத்தடில் ஈஸியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம எழுந்திருக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் ஓகே. ஆல்கஹால் ரிஃப்ளக்ஸ் தயோனில் குளோரைடு வந்து இதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் ஓகே. அல்கைல் குளோரைடில் நம்ம அதில் ஒரு லைனுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அல்கைல் குளோரைடு பெஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா தயோனில் குளோரைடு உண்டு. In case of hydrocollagens of alcohol, the order of reactivity யாருக்கு நமக்கு வந்து அதிகமாக இருந்து அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திருக்கு KHBr KCl KHIக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்போ KHI வந்து நம்ம எழுந்திருக்கு ஆர்டர் வந்து ரியாக்டிவிட்டி கை. What is the product of when alcohol treated with phosphorus triiodide ஓகே PI3 ஓட ரியாக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராடக்ட் அல்கைல் குளோரைட் அல்கேன் அல்கைல் அயோடைடு அல்கைன் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எழுந்திருக்கு அல்கைல் அயோடைடு என்பது கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே. பாஸ்பரஸ் ட்ரை அயோடைடு நம்ம கொஸ்டினில் என்ன அங்கே பார்த்தோன்னா PCl3 பார்த்தோம் இங்கே PI3க்கு கொஸ்டின். டெர்சரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் when treated with constant KCl give அப்போ வந்து ஆல்கஹால் OH எடுத்துகிட்டு Cl சேரும் சரியா. அதாவது லூகாஸ் ரியேஜென்ட்டில் நம்ம வந்து அந்த Cl எடுத்துகிட்டு அதாவது OH எடுத்து Cl சேரனால டெர்சரி பியூட்டைல் குளோரைட் மற்றும்
அதனுடைய ஐயுபிஎஸ்சி நேமாக 2-chloro-2-methylpropane. அப்போ A and C என்பது. நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கேலோ அல்கேனில், அதாவது அல்கைல் கேலைட்டில் ரெண்டாவது மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹைட்ரோ கார்பன்லேருந்து என்ன செய்யணும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஹைட்ரோ கார்பன் ஃப்ரம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு கேலோஜெனேஷன் ஆஃப் அல்கேன், தென் கேலோஜெனேஷன் ஆஃப் அல்கீன். அல்கேன் என்பது சிங்கிள் பாண்ட், அல்கீன் என்பது கார்பன் கார்பன் பிட்வீன் டபுள் பாண்ட், அல்கைன் என்பது ட்ரிபிள் பாண்ட். ஓகே, நம்ம அந்த 3 பார்ட்லேயும் ஒவ்வொன்றோட இருந்திருக்கோம் ரியாக்ட் பண்ணி நம்ம இருந்திருக்கோம் ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட்டு கேலோஜெனேஷன் ஆஃப் அல்கேன் ஃபார் குளோரினேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கைசில் அண்ட் சிஎல். ஒரு மீத்தேன் எடுத்தோம்னா CH4. ஓகே, அந்த CH3 கைச். ஓகே, ஒரு அல்கேன் எடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் திஸ் காம்பவுண்ட் நமக்கு தெரியும், இது அல்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இப்போ குளோரின் Cl2. ஓகே, ClCN பெரிய ரேடிக்கலாக பிரியும் போது அது கைசில் வெளியே போய் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் RCl. ஓகே, டிபியூஸ் சன்லைட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அல்ட்ராவைலட். ஓகே, இந்த கைசில் ரிமூவ் ஆகி நமக்கு என்ன காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் RCl கிடைக்கும் ப்ளஸ் கைசில் ஆல்கைல் குளோரைட் ப்ளஸ் ஆர் குளோரோ ஈத்தேன் என்பது எழுந்திருக்கு குளோரோ அல்கேன் என்பது IUPAC நேம் ப்ளஸ் கைசில். ஓகே, எந்த அல்கேன் எடுத்தாலும் சரி, இப்போ மீத்தேன் எடுத்தால் மெத்தில் குளோரைட், ஈத்தேன் எடுத்தால் எத்தில் குளோரைட் என்பதற்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கேலோஜெனேஷன் ஆஃப் அல்கேன்ஸில் ரியாக்டிவிட்டி குளோரினுக்கு தான் கை. ஓகே, குளோரின் புரோமின் அயோடின் ரியாக்டிவிட்டி குளோரின் புரோமின் அயோடின். அல்கேன்ஸில் குளோரின் கூட நம்ம ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம குளோரின் பீரியாடிக்கலில் இப்போ மெத்தில் குளோரைட் குளோரின். இப்போ நம்ம வந்து ஆல்களோட வந்து குளோரின் ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தால் மெத்தில் குளோரைட் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எக்ஸஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணி CH2Cl2, தென் இன்னொரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணி அப்போ CHCl3, அதான் குளோரோஃபார்ம் ட்ரைக்ளோரோ மீத்தேன். ஓகே, தென் இன்னும் குளோரினில் போட்டிங்கன்னா இருக்கும் அந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி நினைஞ்சிருக்கும் நமக்கு வந்து டெட்ராக்ளோரோ மீத்தேன். அதாவது குளோரோமீத்தேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு மெத்தனால் எடுத்தோம், ஒரு ஹைட்ரோகார்பனை குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது மெத்தில் குளோரைடு கிடச்சிது. மெத்தில் குளோரைட்டை அதுக்கப்புறம் குளோரினோட போடும்போது மெத்திலின் டைக்ளோரைடு குளோரினோட போடும்போது குளோரோஃபார்ம் குளோரின் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு ஆர் டெட்ராக்ளோரோ கார்பன். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் higher alkanes, monocalogen cube mixture of all possible isomer. What is my isomer? Same molecular formula, different structure formula. Okay, caloalkanes switch all type of hydrogen atom, primary, secondary, tertiary substitute of atom. For example, methane react with chlorine, diffuse sunlight நமக்கு மெத்தில் குளோரைட். ஓகே, குளோரோமீத்தேன் ப்ளஸ் கைசில். ஓகே, எக்ஸஸ் மீத்தேன், ப்ரோபேன், குளோரின் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் 2 விதமாக கிடைக்கலாம். ஓகே, நமக்கு வந்து இது பிரைமரியில் 45%. ஓகே, 45% வந்து குளோரோ பிரைமரி. இது செகண்டரி வந்து நமக்கு வந்து 55% கிடைக்கும். ஓகே, ப்ரோபேன் எடுக்கும்போது, ஏன்னா ப்ரோபேனில் நமக்கு ஐசோமெரிக் ஃபார்முலா வரலாம். ஓகே, ஈத்தேனில் ஒரே ஃபார்முலா தான் வர முடியும், மீத்தேன்லையும் பட் எழுந்திருக்கலாம். இதில் ப்ரோபேனில் எழுந்திருக்கு நமக்கு வந்து 45 பிரைமரியினுடைய வேல்யூ குறவு, செகண்டரியுடைய வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோமினேஷன் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம வந்துருக்கு புரோமினோட ஆட் பண்ணுறோம் அந்த கேலஜின் அந்த ஹைட்ரோகார்பனை. அப்போ எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிஆர் KHBr. அதே போல் அயோடினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரிவர்சிபிளாக கூட இது ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு அல்கேனை எடுத்துகிட்டு அயோடினோட போட்டும்போது ஓகே RI ப்ளஸ் இருந்திருக்கு கைச்சையாக நிமிந்திருக்கு நமக்கு ரிமூவ் ஆகும். ஓகே, ஆக்சிடைசேஷன் KHGO ஆர் இதுக்கு பேர் அயோடிக் ஆசிட் ஆர் நைட்ரிக் ஆசிட் பண்ணலாம். சம் அதில் கேட்ட நம்ம வந்து அல்கேன் வச்சு பார்த்துருக்கோம். அதில் உள்ள சம் கொஸ்டின்ஸ். த ஆக்சிடைசேஷன் ஆடட் டு ப்ரிவென்ட் ரிவர்சிபிலிட்டி. அயோடினேஷன் ஆஃப் அல்கேன் என்ன காம்பவுண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணலாம்? KHGO பார்த்தோம், KHO3, KHI3. ஓகே, ஆல் தீஸ் 3 நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்.
chlorination of methane is methyl chloride, okay, dimethyl chloride, carbon tetrachloride, all this, okay, methyl chloride, dimethyl chloroform, okay, நாலுமே எழுதிருக்கோம் நம்ம ப்ராடக்ட் தான். அப்போ இது எழுதிருக்கு கரெக்ட், ஆல் திஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ அல்கின் படிக்க போகிறோம். அப்போ அதில் மார்கானிக் ஆஃப் ரூல், ஓகே, மார்கானிக் தான் மார்கானிக், ஓகே, மார்கானிக் ரூல், ஓகே, எத்திலீன் அண்டு குளோரின். ஓகே, இப்போ குளோரின் வந்து ஆட் ஆகுது, Cl2 Cl என்பது இந்த ஒரு குளோரின் ஃபஸ்ட்டு கார்பனையும் அடுத்த குளோரின் நெக்ஸ்ட்டு கார்பனையும் சேரும். ஓகே, இது வந்து நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரெண்டுமே டபுள் பாண்ட் சைடு, ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கல், ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக கார்பன் இருக்குது. அதனால் கிடைக்கக்கூடியது நம்ம அடிஷன் ரியாக்ஷனில் டைக்ளோரோ ஈத்தேன் 1,2 டைக்ளோரோ ஈத்தேன் ஆர் எத்திலீன் டைக்ளோரைடு நமக்கு வந்துருக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். அதாவது விசினில் டைகாலைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிதானா, ஒன்லி அடிஷன் மட்டும் தான் நடக்கும். ஓகே, ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அல்கைல் ஹைலைடில் கைசெக்ஸ் ஆன் அல்கின்ஸ், கைசிஎல், கைச்சிபிஆர், கைச்சிஎல்னு. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெட்ரிக்கல் அல்கினோட ரியாக்ட் பண்ணும்போதும் இதே போல் இப்போ நான் கைசிஎல் போடுறேன், கைச்சி ப்ளஸ்ஸு அடிஷன் ரியாக்ஷனில் கைச்சி ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இப்போ சேரும்போது எங்களுக்கு CH3 CH2 Cl. ஓகே, குளோரோ ஈத்தேன் என்பது நமக்கு வந்துருக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகே, குளோரோ ஈத்தேன் வந்து நம்ம வந்துருக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஆர் எத்தில் குளோரைடு அல்கின் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, சிமெட்ரிக்கல். இப்போ கைச்சியும் சிஎலும், அப்போ ஹைட்ரஜன் எங்கே போய் சேரும், சிஎல் எங்கே சேரும். ஓகே, மார்கானிக் ரூல் நம்ம ஞாபகப்படுத்துவோம். நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த அன்சிமெட்ரிக்கல் ரீஜென்ட், நெகட்டிவ் பார்ட் யாருன்னு பார்க்கணும். கோஸ் தட் கார்பன் ஆட்டம் கண்டைன் லெஸ். ஓகே, எங்கே கார்பன் ஆட்டம் லெஸ்ஸாக இருக்குதோ, இப்போ கைச்சு ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படி தான் நம்ம கை சிஎல்ல. ஓகே, கைச்சு ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ். அப்போ சிஎல் எங்கே போவோம், எந்த பக்கம் கார்பன் நம்பர் குறைவாக இருக்கோ அந்த பக்கம் வந்து இந்த சிஎலையும் ஹைட்ரஜன் சேரும். ஓகே, மாற்றி எழுதிட்டா தப்பாக, சிஎல் எங்கேயும் ஹைட்ரஜன் எங்கேயும். ஓகே, அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 2 ப்ரோப்பேன் என்பது கரெக்டு. இது 1 ப்ரோப்பேன் என்பது எங்களுக்கு நமக்கு ராங் ஆன்சராக வந்துடும். ஓகே, அதாவது காமன் நேமாக ப்ரோப்பைல் குளோரைடு, ரெண்டு பக்கம் சேமாக இருக்கனால எழுந்திருக்கு ஐசோப்ரோப்பைல் குளோரைடு. என்ன பேர், ஐசோப்ரோப்பைல் குளோரைடு. ஓகே, ஆர் செகண்டரி ப்ரோப்பைல் குளோரைடு. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மார்கானிக் ரூலில் நம்ம எந்த ஒரு பெரிய காம்பவுண்டோ இல்லைன்னா சிமெட்ரிக்கலாக அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும்போது லெஸ்ஸாக இருக்கும், மைனஸ் வந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய சேரில் எந்த பக்கம் கார்பன் நம்பர், கார்பனில் ஹைட்ரஜன் நம்பர் குறைவாக இருக்கோ அங்கே போய் இன்ஜின் சேரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அல்கைல் ஹைலைட்லேயே பெராக்சைடு. ஓகே, பெராக்சைடு எபேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்போசிட்டாக போடணும். ஓகே, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெராக்சைடு அப்படின்னா ஆன்டி மார்கானிக் ரூல் என்பது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து அங்கே பிஆர் வந்து எங்கே போய் சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு போய் சேர்ந்து நெகட்டிவ். ஓகே, இப்போ வந்து ஆப்போசிட்டாக வந்து சேரும் பெராக்சைடு எபேட்னால நம்ம எழுதணும் ஆன்டி மார்கானிக் ரூல். ஓகே, ஆர் கோர்ஸ் எபேட் பெராக்சைடு எபேட் ஆர் அப்நார்மல் பெராக்சைடு எபேட்னு சொல்லுவோம் மாற்றி. த நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் goes to the carbon atom contain number of hydrogen atoms across the carbon carbon double bond. Okay, இப்போ நம்ம மாற்றிடு applicable to எனக்கு கைச்சி பிஆர். ஓகே, பிஆர் அப்போ வந்து அப்போ இங்கே 1 ப்ரோமோ ப்ரோப்பேன். ஓகே, 1 ப்ரோமோ ப்ரோப்பேன். ஓகே, 1 ப்ரோமோ ப்ரோப்பேன். இதில் கைச்சி பிஆர் மட்டும் தான் பார்க்கணும், கைசிலோ வேறு கைச்சியோ நம்ம விடாது செய்யக்கூடாது. பெராக்சைடு ஆன்டி மார்கானிக் ரூல். ஓகே, ஆன்டி மார்கானிக் ரூல். ஓகே, பெராக்சைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஆன்டி மார்கானிக் ரூல். இல்லை அப்படின்னா மார்கானிக் ரூல் படி ஒரு அல்கின் கூட நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்போ 1 ப்ரோமோ ப்ரோப்பேன் ஆர் என் ப்ரோப்பைல் ப்ரோமேட். ஓகே, பிரைமரியாக இருக்கனால என் ப்ரோப்பைல் ப்ரோமேட்.
மார்கானிக் ஆஃப் அண்ட் ஆன்டி மார்கானிக் ரூல் ஒன்லி அப்ளிகபிள் அண்ட் சிமெட்ரிக்கல் அல்கின். அல்கின் டபுள் பாண்ட் இருக்க பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக இருந்தால் சிமெட்ரிக்கல், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஒரு பக்கம் 2 கார்பன் இன்னொரு பக்கம் 1 கார்பன் இருக்கக்கூடிய அன்சிமெட்ரிக்கல் மட்டும் தான் மார்கானிக் ஆஃப் ரூலையும் ஆன்டி மார்கானிக் ரூலையும் நம்ம எஞ்சணும் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஜிம்னல், அதாவது ஜெம்டை கேலேட். ஒரு அசிட்டிலின் இப்போ வந்து ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்டு கூட அதாவது அசிட்டிலின் ஆர் ஈத்தைன். ஓகே, ஐயூபிஎஸ் நேம் ஈத்தைன், கைச்சி ப்ளஸ் சிஎல். ஓகே, கைச்சி எந்த பக்கம் கைச்சி எந்த பக்கம் சிஎல் சேரலாம். ஒன்று மாதிரி மார்கானிக் ரூலில் எதுவும் அப்ளை பண்ணால் ஃபஸ்ட் ரூலில் கை சேர்ந்தால் அப்போ இருந்திருக்கும் நமக்கு அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது கைச்சி. ஓகே, தென் சிஎல் அப் CH2 டபுள் பாண்ட் CHCl, அதாவது வினைல் குளோரைட். வினைல் குளோரைட் நமக்கு வந்து பாலிவினைல் குளோரைடு PVC பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிப்போம். அதனால அந்த ஒரு பிக்சர் தந்துருக்கேன். ஓகே, அதில் கிரெடிட் கார்டு கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் பைப்ஸு பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வினைல் குளோரைட் நம்ம யூஸ் பண்ண என்பதற்காக ஒரு பிக்சர். ஓகே, எஸ், வினைல் குளோரைட். ஓகே, ட்ரிபிள் பாண்டை கைசிலோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா CH2 டபுள் பாண்ட் CHCl எழுதலாம். ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துன்னு நினைக்க வேண்டாம். CH2 டபுள் பாண்ட் CHCl. ஓகே, வினைல் குளோரைட். குளோரோ ஈத்தீன். ஓகே, ஐயூபிஎஸ் நேம் குளோரோ ஈத்தீன். ஏற்கனவே நமக்கு வந்து குளோரோ ஈத்தீன் காம்பவுண்டை கைசிலோட போடணும் மார்கானிக் ரூல். இப்போ என்ன பண்ணியிருந்து ஹைட்ரஜன். ஓகே, அப்போ சிஎல் எங்கே போய் சேரும்? டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது எந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் குறைவாக இருக்கோ அந்த பக்கம் சேரும். ஓகே, அப்போ ஹைட்ரஜன் எந்த பக்கம் குறைவாக இருக்குது? சிசிஎல் இருக்கா, அங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. அப்போ சிஎல் வந்து இந்த பக்கம். அப்போ எத்திலிடின் டைக்ளோரைட். ஓகே, அதாவது CH3 CHCl2. ஓகே, CHCl2. அதாவது ஐயூபிஎஸ் நேம் வந்துருக்கு 1,1 டைக்ளோரோ ஈத்தீன் ஆர் ஜெர்மினைல். ஓகே, டைகலைட். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இதில் பார்த்தல. அல்கேன்ஸ் ஆஃப் குளோரினேஷன். அல்கேன் வந்து குளோரினேஷன் பண்ணும்போது கிடைச்சது அல்கைல் புரோமைட், அல்கைல் அயோடைட், அல்கைல் குளோரைட், நன் ஆஃப் தீஸ். ஓகே, குளோரினேஷன் கொடுத்துருக்கு. அப்போ அல்கைல் குளோரைடு தான் கிடைக்கும். புரோமைனோட சேர்ந்து புரோமினேஷன் அப்படின்னா புரோமைட், அயோடினேஷனாக இருந்திருக்கு அயோடைட், கேலஜினேஷனா கேலைட். கேலைட்டில் தான் ஒன்று வச்சிடும். Marconic rule is applied to symmetrical alkene, unsymmetrical alkene, both A and B, none of these. Okay, unsymmetrical alkene. Okay, unsymmetrical alkene தான் Marconic rule, anti Marconic rule நம்ம யூஸ் பண்ணோம். B என்பது இதற்கு கரெக்ட் ஆன்சர். If KHBr is added to unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, the addition produced by. Okay, KHBr unsymmetrical உள்ள போகும்போது நமக்கு வந்து மார்கானிக் ரூல பெராக்சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம இருக்கு ஆன்டி மார்கானிக் ரூல். ஓகே, KHBr is added and the presence of the addition produced by அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம இருக்கு B and C க்கு ஒரே நேம் தான். ஓகே, if ethylene is treated with chlorine is the presence of carbon tetrachloride, we get. Okay, B and C. next வந்து தேர்ட் மெத்தடாக நம்ம பை எஞ்சிருக்கு கேலஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெத்தடில் கேலோ அல்கீனை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னே நம்ம ஆல்காலில் இருந்தோம், அப்புறம் ஹைட்ரோகார்பன் அல்கீனில் இருந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்துருக்கோம் ஒரு அல்கைல் கேலைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு கேலஜன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதில் 2 ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஒன்று நம்ம வந்து பிளிங்ஸ்டன் ரியாக்ஷனையும், இன்னொன்று இதுக்கு ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷனையும் பார்க்கணும். ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷனில் நமக்கு வந்து எஞ்சிருக்கணும் AgBr வெளியே போய் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எஞ்சிருக்கணும் RF. ஓகே, this is of alkyl fluoride is the best occurrence by heating alkyl or bromide in the presence of metallic fluoride such as AgF. ஓகே, or Ag2F2 CO2 ஏதாவது ஒரு நம்ம கேட்டலிஸ்ட் போடணும். இதில் கேட்டலிஸ்ட் போட்டு SP இஸ் ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, பிலிங்ஸ்டன் ரியாக்ஷனில் நம்ம அயோடைட், பிலிங்ஸ்டன் என்பது அயோடின் என்பது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அயோடைட் அல்கைல் புரோமைட்லேருந்து ஆர் அல்கைல் குளோரைட்லேருந்து அயோடைட். ஓகே, ஃப்ளூரைட், ஃப்ளூரைட்டில் நமக்கு ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷனில் மட்டும் தான் ஃப்ளூரைட் ப்ராடக்ட், ஸ்வார்ட்ஸ்
வந்து ப்ராடக்ட் வந்து எந்திருக்கு ஃப்ளூரைடு என்பது நம்மளால் நினைஞ்சிடும் ஞாபகம் வச்சிடும். சரியா? சம் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இன்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஒய் சல்ஃபரிக் ஆசிட் டூரிங் தி இஸ் ஆல்கஹால் KI ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய ஆன்சராக நம்ம பார்க்கும்போது ஒய் சல்ஃபரிக் ஆசிட் நாட் யூஸ் டூரிங் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் வித் KI ஓகே. K2SO4 cannot be used along with the chemical of alcohol to alkyl iodide acid. KI is corresponding acid Kaichai okay acid Kaichai which is then oxidized by iodine okay. இவ்வளவுதான் இதுக்குள்ள ஆன்சர் ஓகே. சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம எந்திருக்க யூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் ஆல்கஹால் கன்வெர்ட் டு KI மாறனால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய அதை எக்ஸ்பிளைன்ஸ் பண்ணி அந்த இனிமேல் தான் ஆன்சர். In the presence of sulfuric acid, K2SO4 KI produce செஞ்சிருக்கு கைச்சை. KI produce செஞ்சிருக்கு கைச்சை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். KI இப்போ சல்ஃபரிக் ஆசிட்டோட போடும்போது K2SO4 கைச்சையை ப்ரொடியூஸ் ரியாக்ஷன். சின்ஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் ஆக்சிடைஸ் ஏஜென்ட் இஸ் ஆக்சிடைஸ் கைச்சை. இப்போ கைச்சையை K2SO4 போட்டிங்கன்னா அயோடினாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ SO2 ப்ளஸ் K2 as a result the reaction between alcohol and Kaichai to produce into alkyl iodide cannot occur. Alkyl iodide cannot occur. Therefore, sulfuric acid not used to the reaction alcohol with K. Instead of non-oxidizing such as K3PO4 okay. ஆக்சிடைஸ் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் நான் ஆக்சிடைஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ K3PO4 அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆசிட்டை தான் இதெல்லாம் நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே. Next in-text question 10.3 okay, write the structure of different dicalogen. ரெண்டு காலஜன் இருக்கக்கூடிய டெரிவேட்டிவ் டிஃபரன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரோபேன் கொடுத்துருக்கு. ப்ரோபேனா 3 கார்பன் அப்படின்னா 3 கார்பன்ஸ் 3 கார்பனில் 2 காலஜனை எப்படிலாம் மாற்றி நம்ம எழுதி பேர் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஒவ்வொரு கார்பனும் மாற்றி நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எழுதக்கூடியது. ஓகே, இப்படிலாம் எத்தனை ஃபார்முலா கொண்டு வரலாம்னா 4 விதமான ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம் நம்ம கொண்டு வரலாம். Among the அடுத்த in-text question among the isomeric alkane of the molecular formula C5H12 iodine be the one of the photochemical chlorination yield அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. photochemical chlorination yield கிடைக்கணும். C5H12 ஓகே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அல்கேன் காம்பவுண்ட். சிங்கிள் மோனோக்ளோரைட் பி வந்து இருந்திருக்கு 3 ஐசோமெரிக் மோனோக்ளோரைடு வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. 4 ஐசோமெரிக் மோனோக்ளோரைடு இப்படி வந்து 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு இப்போ நம்ம வந்து கேட்டிருக்கக்கூடியதில் C5 அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கோம். சிங்கிள் மோனோக்ளோரைட். ஓகே, all the hydrogen atoms are equivalent and replaced of hydrogen in the same product. ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சேம் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பி கொஸ்டினில் நமக்கு இப்படி ஓகே ஒரு இடத்துல இப்போ 5 காம்பவுண்ட் 5 கார்பன் இருக்குது. நம்ம எழுந்திருக்கோம் ஏபிசி
ஏபிசி இங்கேருந்து பார்த்தாலும் எங்கேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வதற்காக நம்ம ஏபிசி என்பது மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. CH3 CH2 CH2 CH3 தி ஈக்குவலன்ட் ஹைட்ரஜன் குரூப் எந்திருக்கு ஏபிசி ரீப்ளேஷன் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் ஹைட்ரஜன் டு கிவ் எந்திருக்கு சேம் ப்ராடக்ட் எந்திருக்கு கிடைக்கக்கூடியது. இப்போ நமக்கு வந்து இதே வந்து ஒரு செகண்டரி காம்பவுண்டாக மாற்றி இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிமிலர்லி ஈக்குவலன்ட் ஹைட்ரஜன் குரூப் ABCD the 4 isomeric product are possible. இதில் எத்தனை பாசிபிள்னா 4 isomeric வந்திருக்கு பாசிபிள். ஓகே, இந்த காம்பவுண்டில் 4 isomeric வந்திருக்கு பாசிபிள் ABCD. நெக்ஸ்ட்டு அதை கொஸ்டின் வந்து நமக்கு வந்து அரோமேட்டிக்கில் SOCl2 இப்போ ஆளுகால SOCl2 போடும்போது அதை OH வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் OSO அப்படின்னு பிரித்து O கூட SO சேர்ந்தோம் அப்போ SO2 ஓகே ப்ளஸ் Cl வந்து வெளியே போயிடும். அதே போல் தான் Br2 போடும்போது நம்ம Br வந்து இருந்திருக்கணும் ஹைட்ரஜன் ஓகே கைஸ்ட் அப்போ ஆல்பாவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் இந்த பீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதில் வந்து ப்ரோமின் கிடைக்கும். அதே போல் கைசியல் வந்து நம்ம எழுந்திருக்கலாம் கைஸ்டோ ரிமூவ் பண்ணிட்டா எழுந்திருக்கு கிடைக்கக்கூடியது அங்கே வந்து Cl வந்து நம்ம கிடைக்கும். சரியா, கைச்சையில் அவங்க CH3 பீட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கைச்சை ஓகே வெளியே போய் அதில் வந்து இருந்திருக்கு அயோடின் வந்து அதில் ஆட் ஆகும். ஓகே, மார்கானிக்கா ரூல் என்ன ரூல் மார்கானிக்கா ரூல். நெக்ஸ்ட்டு Na அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்துருக்கு பெலிங்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ NaBr வெளியே போச்சுன்னா நம்ம வந்துருக்கு CH3 CH2 I அப்படின்னு கிடைக்கும். பிரோமினோட பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இருந்துருக்கலாம் அல்கீன் ஓகே அல்ட்ரா வயலட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அந்த கார்பனில் ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்து ஓகே ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன இருக்கும் புரோமின் கிடைக்கும். ஓகே, குளோரோஹெக்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். alkyl chloride or bromides give alkyl iodide when treated with NaI in presence of moist acetone, gold acetone, dry acetone, none of this bromide NaI, dry acetone. Okay, Felicien reaction. CH3Cl plus AgF ஓகே AgF அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ வந்து நம்ம இது ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே எஃப் வந்ததுனால இந்த ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்ஷன் ஸ்வார்ட்ஸ் ரியாக்ஷன் குளோரைட் பெலிங்ஷன் ரியாக்ஷன் 2 get alkyl chloride alkyl bromide alkyl iodide none of this alkyl iodide என்பது இருந்திருக்கு அதனுடைய கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். ஓகே ஓகே இதுவரை நமக்கு வந்து CX பாண்ட் எப்படி இருந்தது அதுக்கு பிறகு இதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் 3 மெத்தட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் ஆல்கஹால் ஃப்ரம் ஆல்கைல் கேலைட் ஓகே அதான் ஆல்கைல் கேலைட்லேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் அதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஹைட்ரோகார்பன் அல்கைன்லேருந்து பார்த்தோம். ஓகே தேங்க்யூ. டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். ஓகே விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.